Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Origin and Evolution of Life, lecture number 6. In this lecture, we will discuss about one of the concept from the modern synthetic theory of evolution, that is natural selection. In previous lecture, we already discussed about the genetic variation and how this genetic variation play very important role in the evolution. These points we already discussed in the last lecture. In this lecture we will discuss about the natural selection. Nature select the organism, means the organisms which having the favorable characteristics, or the organisms which are fit, these are selected by the nature. According to Darwin, natural selection is a main driving force behind the evolution. जे काही इव्होल्यूशन होणार आहे त्या इव्होल्यूशन जे होणार आहे त्या इव्होल्यूशनच्या मागे जो ड्रायव्हिंग फोर्स असणार आहे विच इज नथिंग बट द natural selection. So natural selection is the main driving force behind the evolution and this holds that genetic variation rise within the population. आणि त्यामुळे आपल्याला काय दिसणार आहे, जे काही पॉप्युलेशन असेल त्या पॉप्युलेशन मध्ये आपल्याला जेनेटिक व्हेरिएशन पाहायला मिळतं. मीन्स whenever there is a changes in the environment, the organisms which are selected by the nature, these organisms are fit and they can survive in that environment. They carry out the reproduction and they produce the new offsprings, means their number which can be increased. म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम्स हे फिट असणार आहेत त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला ते सर्वाइव्ह होऊ शकणार आहेत, असेच ऑर्गॅनिझम्स काय करणार आहे, नेचर सिलेक्ट करतं आणि त्या ऑर्गॅनिझमना आपण काय म्हणतो, फिट म्हणतो. मीन्स सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम्स काय असणार आहेत, the organisms which having the favorable characteristics, these organisms which are survive in the environment and they carry out the reproduction and their number is increased. त्याचा नंबर काय होतो, इनक्रीज होतो. And as the environmental condition changes, they shows the genetic variation, means they develop the more adaptive characteristics. म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे, तर adaptive characteristics develop होतील and these adaptive characteristics, due to development of these adaptive characters, these organisms which can survive, they carry out the reproduction and they shows their number which can be increased. त्यांचा नंबर काय होतो, इनक्रीज होतो. In this way, due to this natural selection, there is a genetic variation, means it shows the changes in the gene frequency from generation after generation. म्हणजे आपल्याला काय दिसणार आहे, जीन फ्रिक्वेन्सी मध्ये चेंजेस पाहायला मिळतील फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो the selection against the harmful mutations lead to a mutation balance, and in which allele frequency of harmful recessive remain constant generation after generation. म्हणजे जर आपण बघितलं, सिलेक्शन अगेन्स्ट द हार्मफुल म्युटेशनच्या अगेन्स्ट जर सिलेक्शन झालं असेल, लीड्स टू द म्युटेशन बॅलन्स इन विच, ज्यामुळे काय होणार आहे, म्युटेशन बॅलन्स आपल्याला पाहायला मिळेल, विच लीड्स टू allele frequency of the harmful recessive remain constant generation after generation. की ज्यामुळे काय होईल, तर जे काही allele frequency असणार आहे ऑफ हार्मफुल रेसेसिव्हची जी allele frequency असेल, विच रिमेन कॉन्स्टंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अँड दिस इज, म्हणजे ही जी काही हार्मफुल रेसेसिव्हची जी काही allele frequency असेल, which remain constant generation after generation, because the natural selection which can be carried out against the harmful mutation. Then next we observe that natural selection encourages those genes or traits
that assure highest degree of adaptive efficiency between population and the environment. म्हणजे नॅचरल सिलेक्शन इनकरेजेस, नॅचरल सिलेक्शन हे कुणाला इनकरेजेस करणार आहे, दॅट द जीन्स, म्हणजे असे जीन्स, दोज जीन्स विच आर सिलेक्टेड बाय द नेचर, नेचर अशा जीन्सना सिलेक्ट करेल किंवा असे कॅरेक्टर्स ट्रिट्स सिलेक्ट करणार आहे दॅट ॲश्युअर हायेस्ट डिग्री ऑफ ॲडॅप्टिव्ह एफिशियन्सी बिटवीन पॉप्युलेशन अँड एन्व्हायरमेंट. त्या पॉप्युलेशन मध्ये आणि एन्व्हायरमेंट मध्ये जे ट्रिट्स, जे जीन्स की ज्यांच्यामध्ये काय असणार आहे, हायर एफिशियन्सी ऑफ द अडॅप्टिव्ह एफिशियन्सी त्यांच्यामध्ये जास्त असेल, द हायर डिग्री ऑफ अडॅप्टिव्ह एफिशियन्सी असेल, म्हणजे त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला अडॅप्ट होण्याची ॲबिलिटी ज्या जीन मध्ये आहे, ज्या ट्रीट मध्ये आहे, म्हणजे ते ट्रीट डेव्हलप झाल्यामुळं किंवा ते जीन्स त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रेझेंट असल्यामुळं त्या चेंजिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये किंवा त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला तो ऑर्गॅनिझम काय होऊ शकतो, अडॅप्ट होऊ शकतो, सर्व्हाइव्ह होऊ शकतो. असेच जीन्स आणि असेच कॅरेक्टर्स हे नेचर काय करणार आहे, सिलेक्ट करेल. देन one of the best example of this natural selection is industrial melanism. Industrial melanism, if you observe in Great Britain before industrialization, means before 1845, grey white winged moth Biston bitularia were more in number than the black winged moth Biston carbonaria in that condition. म्हणजे आपण जर बघितलं तर जेव्हा ग्रेट ब्रिटन मध्ये इंडस्ट्रियलायझेशन झालं नव्हतं, बिफोर इंडस्ट्रियलायझेशन वी ऑब्झर्व दॅट इन ग्रेट ब्रिटन द व्हाईट विंग्ड मॉथ, जे काही व्हाईट विंग मॉथ असणार आहेत मीन्स Biston bitularia, their number were more than the black winged moth Biston carbonaria. यांच्यापेक्षा काय होता तर ब्लॅक विंग मॉथ पेक्षा व्हाईट विंग मॉथचा नंबर हा जास्त होता, जेव्हा इंडस्ट्रियलायझेशन हे ग्रेट ब्रिटन मध्ये झालं नव्हतं. इंडस्ट्रियलायझेशन व्हायच्या आधी तिथं व्हाईट विंग मॉथचा नंबर हा जास्त होता. Because if you observe, those moths are nocturnal animals and they take their food in the or during the night time, and during the daytime they are present or take rest on the tree trunk वरती ते प्रेझेंट असणार आहे. and when there is a no industrialization, जेव्हा इंडस्ट्रियलायझेशन नव्हतं तेव्हा काय असणार आहे, जो काही ट्री ट्रंक असतील, झाडाचे जे काही बुंदे असणार आहेत त्याच्यावरती काय प्रेझेंट होते, देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द नंबर ऑफ लायकेन्स. यावरती पूर्ण हे ट्री ट्रंक्स जे असणार आहे ते ट्री ट्रंक कशाने कव्हर्ड झाले होते, नंबर ऑफ ग्रे कलर्ड लायकेन्स वेर प्रेझेंट ऑन दीज ट्री ट्रंक. या ट्री ट्रंक वरती सगळे लायकेन प्रेझेंट होते. सो इझिली व्हाईट ग्रे विंग्ड मॉथ दे आर हिडन इन द बॅकग्राऊंड ऑफ द लायकेन. म्हणजे पूर्ण या ट्री ट्रंक वरती लायकेन प्रेझेंट आहे आणि या लायकेनच्या बॅकग्राऊंड मध्ये हा इझिली काय होत होता तर व्हाईट ग्रे विंग्ड मॉथ जे होते ते इझिली काय होत होते, त्याच्यामध्ये हिडन होत होते. अँड दीज ब्लॅक winged moth, these were the easy victim for their predatory birds. म्हणजे जे काही प्रिडेटरी बर्ड्स होते, त्याला खाणारे जे प्रिडेटरी बर्ड्स होते त्यांना ते पटकन काय होते, इझिली ते दिसत होते. आणि त्यामुळे काय झालेलं आहे तर जे काही हे प्रिडेटरी बर्ड्स असणार आहे, these predatory birds they ate these moths and they killed these moths, and black winged moth number was reduced because those black winged moth were easy victim for their predatory birds. But as there was industrialization,
पण जसं ग्रेट ब्रिटन मध्ये इंडस्ट्रियलायझेशन होत गेलं, ॲज there was industrialization, number of industries which came up in Great Britain, and due to industrialization the smoky soot which was deposited on this tree trunk, या ट्री ट्रंक वरती काय झाले, सगळे पूर्ण काय झाले तर पूर्णपणे काजळी याच्यावरती डिपॉझिटेड झाली. मीन्स द स्मोकी सूट were deposited on these tree trunks, and due to which the black winged moth were hidden in the background. त्या बॅकग्राऊंड मध्ये, त्या ब्लॅक कलरच्या बॅकग्राऊंड मध्ये हे जे ब्लॅक विंग मॉथ होते ते इझिली हिडन झाले. अँड द व्हाईट ग्रे मॉथ, हे जे काही ग्रे व्हाईट विंग्ड मॉथ जे असणार आहेत, they were easy victim for their predatory birds. आणि त्यामुळं जे काही प्रिडेटरी बर्ड्स होते त्या प्रिडेटरी बर्ड्सना हे ग्रे व्हाईट मॉथ जे असणार आहेत ते इझिली त्यांना दिसलेले आहेत, कारण ते त्या बॅकग्राऊंड मध्ये हिडन होऊ शकले नाहीत. अँड ड्यू टू विच देअर नंबर वॉज रिड्यूस. आणि त्यामुळे इंडस्ट्रियलायझेशन झाल्यानंतर जे काही ब्लॅक विंग मॉथ होते, देअर नंबर वॉज इनक्रीज अँड ग्रे व्हाईट मॉथ नंबर वॉज रिड्यूस बिकॉज दे वेअर किल्ड, बिकॉज these moth were easy victim for their predatory birds. म्हणजे प्रिडेटरी बर्ड्स ना पटकन दिसणारे कोणते होते त्यावेळी, ग्रे कलरचे मॉथ, कारण या ब्लॅक कलरच्या बॅकग्राऊंड मधून हे इझिली त्यांना दिसले आणि त्यामुळे त्यांचा नंबर काय झाला, रिड्यूस झाला. ते जास्त प्रमाणात किल झाले आणि त्यांचा नंबर हा रिड्यूस झाला. आणि त्यावेळी इंडस्ट्रियलायझेशन झाल्यानंतर ह्या जे काही ब्लॅक विंग मॉथ होते त्यांचा नंबर हा increase झाला. In this way, as the environmental condition changes, आता ही कंडिशन अशी का डेव्हलप झाली, कारण जेव्हा इंडस्ट्रियलायझेशन होतं, ड्युरिंग द इंडस्ट्रियलायझेशन दिस एरिया बिकम पोल्युटेड, आणि या पोल्युटेड एरियामध्ये लायकेनची ग्रोथ होत नाही. आणि त्यामुळे जसं इंडस्ट्रियलायझेशन होत गेलं तसं या पूर्ण ट्री ट्रंक वरती पूर्ण जे लायकेनची ग्रोथ होती, ते लायकेन विच the lichens were not grow in that environmental condition, and whole tree trunk, हे पूर्ण ट्री ट्रंक वरती काजळी साठले गेल्यामुळं काय झालेलं आहे तर ब्लॅक विंग्ड मॉथ नंबर वॉज इनक्रीज, त्यांचा नंबर वाढला. In this way, as the environmental condition changes, the black colored moth number was increased than the gray white winged moth. म्हणजेच इथं नेचरनी काय केलेलं आहे, सिलेक्ट केलेलं आहे, कारण त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला जे मॉथ त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला सर्व्हाइव्ह होतात त्यांचा नंबर हा इनक्रीज झाला. In this way, the adaptive character or adaptive traits which is selected by the nature काय करणार आहे, adaptive character, adaptive trait हे काय केले जातात, सिलेक्ट केले जातात. So this is called as the industrial melanism. Melanism means melanin pigment which is more in that black wing moth. आणि त्यामुळं मिलॅनिन जास्त असलेले जे काही असणार आहे त्यांचा नंबर इनक्रीज झाला when there is a industrialization. So this example is called as a industrial melanism. आणि याच्यासाठी कॅटलवेल नावाचा जो सायंटिस्ट होता, त्या सायंटिस्टने एक एक्सपेरिमेंट अरेंज केला. हे दोन्ही मॉथ त्याने घेतलेले आहेत आणि जो एरिया ग्रेट ब्रिटन मधला जो एरिया हा नॉन पोल्युटेड आहे अशा एरियामध्ये, म्हणजे जिथे इंडस्ट्रियलायझेशन नाही, पोल्युशन नाही, अशा ठिकाणी हे मॉथ जे असणार आहेत, दोन्ही कलरचे मॉथ तिथं त्यांनी हे केलेले आहेत, त्यांची ग्रोथ बघितली तर त्या ठिकाणी त्याला काय दिसलेलं आहे, ग्रे व्हाईट विंग्ड मॉथ नंबर इज मोर ॲज कम्पेअर्ड टू ब्लॅक विंग्ड मॉथ. आणि इन पोल्युटेड एरियामध्ये त्यांनी ऑब्झर्व केल्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलेलं आहे की ब्लॅक विंग्ड मॉथ नंबर वॉज मोर ॲज कम्पेअर्ड टू द ग्रे व्हाईट मॉथ.
So this is one of the example of the natural selection, which is nothing but the industrial melanism. The next example of the natural selection, which is nothing but the DDT resistant mosquito. In 1940, DDT was introduced to control the mosquito number. जे काही mosquito असणार आहे, this mosquito number which is increase day by day, and so to control this mosquito number, the DDT, this insecticide which is introduced. The number of mosquito were killed due to the effect of DDT. But some mosquito they are survived. पण त्याच्यातले काही mosquito survive झाले because these mosquito which having the gene which having the capacity to resistance, means they having the capacity to develop the resistance against the DDT. म्हणजे काही मॉस्किटो हे त्या कंडिशन मध्ये जरी डीडीटी इंट्रोड्यूस केली त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉस्किटो हे काय झाले, किल झाले, पण काही मॉस्किटो हे त्या कंडिशनला सुद्धा काय झाले, सर्व्हाइव्ह झाले, कारण त्यांच्यामध्ये डीडीटी रेजिस्टंट जीन प्रेझेंट होता आणि त्यामुळे त्या कंडिशन मध्ये सुद्धा ते काय झाले, सर्व्हाइव्ह झाले. And the mosquitoes which were survive in that situation, they again carry out the reproduction and develop the new offsprings, and in that offsprings also this resistant character is transferred. आणि जे काही कॅरेक्टर त्या मॉस्किटो मध्ये होतं ते कॅरेक्टर त्याच्या नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर झालं. सो न्यूली डेव्हलप offsprings which were also resistant to the DDT. In this way, there is a development of DDT resistant mosquito. अशा पद्धतीने आपण जर आता बघितलं तर DDT जरी आपण हे वापरली, पेस्टिसाइड हे जरी वापरलं तर याचा काही उपयोग हा मॉस्किटो कंट्रोल साठी होत नाही, कारण मॉस्किटोनो त्याच्यामध्ये या डीडीटीच्या अगेन्स्ट काय केलेलं आहे, रेजिस्टन्स डेव्हलप केलेला आहे टू सर्व्हाइव्ह इन दॅट एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. म्हणजे तिथं त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये जरी डीडीटी प्रेझेंट असेल तरी सुद्धा ते मॉस्किटो तिथं सर्व्हाइव्ह होऊ शकतात, कारण त्यांनी त्या पद्धतीचं कॅरेक्टर त्यांच्यामध्ये डेव्हलप केले. आणि ज्या मॉस्किटो मध्ये ही रेजिस्टन्स कॅपॅसिटी आहे, नेचर सिलेक्ट दॅट mosquito. Then the next example is sickle cell anemia. Already we know that sickle cell anemia. If जर काय असेल, नॉर्मल पर्सन असेल तर नॉर्मल पर्सन मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, द HbA नॉर्मल, त्याच्यामध्ये काय डेव्हलप होतील, आरबीसीज या नॉर्मल डेव्हलप होणार आहे, डिस्क शेप आरबीसीज या डेव्हलप होतील. बट इफ आणि त्या पर्सन मध्ये काय असणार आहे, हिमोग्लोबिनची लेवल पण काय असेल, नॉर्मल असणार आहे. And also this person which shows the normal shape the RBCs. But if त्याच्यामध्ये जर अशी कंडिशन असेल HbA and HbS, तर 50% RBCs या काय असतील, डिस्क शेप असतील, 50% ह्या कशा असणार आहेत, सिकल शेप असणार. म्हणजेच याच्यामध्ये जर आपण कंपॅरेटिव्हली बघितलं तर काय असणार आहे, ऍज कम्पेअर टू द नॉर्मल पर्सन, ज्या पर्सन मध्ये आपल्याला कॅरियर कंडिशन पाहायला मिळते, म्हणजेच काय पाहायला मिळणार आहे, 50% आरबीसीज या काय असणार आहेत, म्हणजे तिथं सिकल सेल अॅनिमिया प्रोड्यूस करणारा तिथं काय असणार आहे, आलेल प्रेझेंट आहे. आणि त्यामुळे तिथं काय दिसेल आपल्याला, 50% आरबीसीज विच आर नॉर्मल इन शेप, 50% काय असतील, सिकल शेप असणार आहे. आणि त्यामुळे ऍज कम्पेअर टू नॉर्मल या पर्सन मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, तर त्याची हिमोग्लोबिन लेवल ही एवढी जास्त असणार नाहीये. तो पर्सन त्याच्यामध्ये आपल्याला अॅनिमिक कंडिशन पाहायला मिळेल. थोडं जरी काही जास्त काम केलं तर त्याला काय होणार आहे, थकवा येणार आहे, कारण का त्याची हिमोग्लोबिन लेवल ही नॉर्मल पर्सन एवढी असणार नाही. आणि जर समजा सिकल सेल आरबीसीज प्रोड्यूस करणारच जर त्याच्यामध्ये आलेले प्रेझेंट असतील, जीन्स प्रेझेंट असतील, तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहेत, ऑल आरबीसीज विच आर सिकल शेप
अँड दॅट पर्सन विच कॅनॉट सर्वाइव्ह, तो सर्वाइव्ह होऊ शकणार नाही कारण त्याच्यामध्ये अॅनेमिक कंडिशन डेव्हलप होऊ शकते. पण आता इथं जर आपण बघितलं तर या दोन कंडिशन मध्ये जो पर्सन नॉर्मल आहे ती कंडिशन काय सुटेबल आहे आणि त्यामध्ये हिमोग्लोबिनची लेवल आपल्याला नॉर्मल पाहायला मिळते. पण जर आफ्रिका सारख्या कंट्रीमध्ये जर आपण बघितलं तर नेचर सिलेक्ट these person which having the 50% RBCs which are normal in shape and 50% RBCs which are in sickle shape, because already we know that these RBCs, आता ह्या ज्या काय RBCs असणार आहेत त्या RBCs डिस्ट्रक्शन होतं. मलेरियल कंडिशन जर असेल तर मलेरियामध्ये RBCचं डिस्ट्रक्शन होणार आणि मोस्टली आपल्याला पाहायला मिळतं की जे नॉर्मल पर्सन असणार आहे दीज नॉर्मल पर्सन विच आर मोर ससेप्टेबल टू द मलेरिया. बट द person which having 50% RBC is normal and 50% sickle shape, these persons which are resistant to the malaria, मलेरियाला ते कशा आहेत रेजिस्टंट आहेत. सो इन आफ्रिकन कंट्रीज नेचर सिलेक्ट दीज पर्सन, ही कंडिशन काय करणार आहे नेचर सिलेक्ट करणार आहे कारण त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला हे पर्सन्स काय होऊ शकतात सर्वाइव्ह होऊ शकतात. सो इन दिस वे द नेचर सिलेक्टेड दोज ट्रेट्स दोज कॅरेक्टर्स ड्यू टू विच द ऑर्गॅनिझम्स कॅन सर्वाइव्ह इन दॅट environmental condition. So natural selection which play very important role in the evolution because nature select those organisms which are fit in that environmental condition due to which their reproduction takes place and their number is increase, and these selected traits or the characters which are transferred from one generation to the next generation. So this is all about the natural selection and industrial melanism. Thank you very much.